नहीं काम करेगा। तुसी घर जाना है, तुसी और किते चले जाओगे। क्यों? तुहाडा माइंड उस चीज़ को एक्सैप्ट ही नहीं करता पिया कि मैं जाना कित्थे वे। ਜਦੋਂ कोई सट लगती है बंदे नूं, उस टाइम डॉक्टर कहते हैं जी इनू मूव करो। फर्ज करो अल्लाह माफ़ करे किसी को बल तो सट लग जाती, थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ दिन प्लस्तर लगा रहिंदा है, फिर उस तो बाद कहते जी मूव करो। वो मूव करते हैं, उहदी वजह दे नाल वापस अपनी जगह के उत्ते आ जाता है। अगर मूव ना करे और इस कनैक्शन का जिहड़ा दिमाग दे नाल ताल्लुक हैगा है, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देगा और ये पार्ट जिहड़ा मफलूज हो जाएगा। जिवें एक छोटा जिहा पार्ट होंदा जी, अटैक आंदा है जी, फालज हो गया जी। फालज की चीज़ है बेसिकली? फालज इहो ही चीज़ है कि इस बॉडी के जिहड़े पार्ट ने वो दिमाग उसनूं काम नहीं करता पिया, जिहदी वजह दे नाल फालज दा अटैक होंदा है। कोई एक कदी छोटी जी भी बेन डैमेज हो जाती है या छोटा जिहा भी प्रैशर आ जाता है, उसकी वजह के नाल बॉडी पार्ट काम नहीं करती। दिमाग वह काम नहीं करता तो बॉडी पार्ट नहीं काम करती। डायरैक्ट दिमाग तो जो चीज़ कोई इफेक्ट होंगी तो फिर बॉडी काम नहीं करती। अंग्रेजी का एक फिक्रा है, यूज इट और लॉस इट। या इनू इस्तेमाल करो या इनू फारग कर दो। इस्तेमाल नहीं करोगे फारग हो जाएगा। इस फारग होने के नालों बेहतर है कि तुम इस्तेमाल करो। और दिमाग की सब तो बेहतरीन जिहड़ी दिमाग नूं सही रखने की चीज़ हैगी वो हैगी एक्सरसाइज। इस तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। दिमाग तंदुरुस्त होएगा तो पूरी बॉडी तंदुरुस्त होएगी, और दिमाग तंदुरुस्त नहीं होएगा तो पूरी बॉडी तंदुरुस्त नहीं होएगी। और दिमाग नूं तंदुरुस्त रखने वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, और इस तो अगे कोई चीज़ नहीं, क्योंकि दिमाग तक कोई चीज़ पहुंच सकती नहीं। और हमेशा दिमाग उदों काम करना छड़ जाता है जो दिमाग के उत्ते टेंशन सवार होंगी। और टेंशन रिलीज़ करने का बेहतरीन तरीका सिर्फ यही है कि एक्सरसाइज। इस तो अगे कोई तरीका नहीं है। तुसी डॉक्टर भी जाओगे ना तो कहेगा भाई सिटी स्कैन कराओ, MRI कराओ। बेसिकली वो जानना चाहते हैं भी दिमाग के किस हिस्से नूं कोई मसला हैगा है ताकि उसे हल करिए। कोई दवाई सिवाय एक्सरसाइज तो कोई बेहतरीन नहीं है, कोई बेहतरीन नहीं। लोग कहते हैं ना जी, इंग्लिश में एक कहावत होती है ना जी कि ये मेरा शौक है, इट्स माई पैशन, इट्स माई लव। अल्लाह ने बंदे जो योगा है ना, इट्स आवर मैडिसन। तुसी इनू अपनी दवाई बनाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कहने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਇਕਾ नहीं है कि ये साड़ी दवाई है, और 110% ये साड़ी दवाई है। इसको तो कोई चीज़ नहीं। इस करके जिथे भी करो जो भी करो सिर्फ अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, और बॉडी को एक्टिव रखोगे तो सारा दिन अच्छा रहेगा। और छोटिया छोटिया जड़ियाँ चीज़ां ने ये बेहतर होंगी। असीं कहने जी नहीं इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इम्यून सिस्टम की है? इम्यून सिस्टम बेसिकली एक शील्ड होंदी है जिहड़ी तुहाडी बाहर वाली बीमारियां नूं, जिवें डस्ट हो गई, नज़ला लग जाता है, कोई चीज़ हो जाती है। बेसिकली इम्यून सिस्टम अगर तुहाडा स्ट्रोंग होएगा तो छोटी मोटी किसी भी चीज़ नूं वो अपने उत्ते इफेक्ट होने नहीं देंदा। एक बॉडी के गिरद एक कवर होंदा है, लोहे की शील्ड ला लो, लकड़ी की शील्ड ला लो, जिहड़ी तुहानूं प्रोटैक्ट करदी है बाहर वाले जरासीम नालों। और इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग उदों होएगा जो तुम एक्सरसाइज करोगे। उस तो बगैर इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग नहीं हो सकता। जो मर्जी तुम खा लो, खान वास्ते हजम करना जरूरी है, और हजम करने वास्ते तुहानूं एक्सरसाइज जरूरी है। ये एक चेन है, इस तो के कुछ नहीं है, और इस तो के कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ਉਹ ਕਲੇਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੈ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ।
ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨੀਅਤ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨੇ ਕਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਦੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਹਤ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ 80% ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੂਡ। ਬੈਡ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ
ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਜੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਤ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, तो नात सुनाउणगे। उस तो बाद मलिक साहब ਲਈ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਲਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਲਜ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ ਇਟ ਔਰ ਲੌਸ ਇਟ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, MRI ਕਰਾਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਿਵਾਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਲਵ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਆਵਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 110% ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਡਸਟ ਹੋ ਗਈ,
ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਵੋ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਲੇਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ?